let's start with the big story of the day, and this is coming in from Vietnam. A day after the tragic boat accident, efforts are underway to help the survivors. Several people, we are learning, they have recovered enough to leave the hospital, while support remains in place for those still receiving treatment. We are learning that 15 survivors have been discharged from the hospital and they're returning back to India. The Indian embassy has said that one patient who was critical, in fact, he has also been discharged. Another patient is still being treated there. Embassy officials remain on the ground to assist the affected Indians there. So after that boat tragedy in Vietnam yesterday, we are learning that 15 survivors have been discharged from the hospital and they're returning back to India. Indian embassy has said that one critical patient has also been discharged, while there's one more patient who continues to receive the treatment there in Vietnam. Embassy remains on the ground to assist the affected Indians. So that is as far as the tragedy there in Vietnam is concerned. And with that, we have a breaking update coming in as far as this tragedy is concerned. It has claimed the lives of 15 Indian nationals, and efforts are now focused on bringing them back home. Indian officials in Vietnam are working very closely with local authorities to complete the required formalities. And now we're learning that the mortal remains of 15 Indians who died in that boat tragedy are being taken to the capital city. And the Indian embassy has said that they're expected to reach there by this evening. And after all the necessary formalities are completed, the bodies will be flown to India at the earliest. The embassy has said that their teams are coordinating with the government there to ensure the process is completed as quickly as possible. And this is what India in Vietnam has announced on their social media page. They have said that the mortal remains of 15 Indian nationals who tragically passed away last evening in that boat tragedy are being transported to the capital city, and the mortal remains will be reaching there by the evening. Now, speaking to Times Now, Nirmal Kumar, who survived the tragic incident there in Vietnam yesterday, said that the boat capsized within minutes while traveling between islands after being hit by a huge wave. Listen in to what he said. Joining us now for conversation is Mr. Nirmal Kumar, who was on a trip to Vietnam, where now we are given to understand that many people have died during an accident in the waters. Sir, அங்க எக்ஸாக்ட்டா என்ன நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் எங்களுக்கு விவரமா சொல்ல முடியுமா? மேடம், அங்க இருந்து போட்டுக்கு இன்னொரு தீவுக்கு போறதுக்காக போட் ஏறணும். ஓகே. போட் ஏறும்போது ஒரு 3 மினிட்ஸ்ல வந்து போட் அப்சைட் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த போட்டில் ஒரு 37 பீப்புள்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தோம். 20 பீப்புள்ஸ் வந்து வெளியே வந்துட்டோம். ஒரு 15 பீப்புள்ஸ் உள்ள மாட்டிட்டாங்க. அவங்க வந்து டெட் ஆயிட்டாங்க. அது என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் முருகன்னு ஒரு டெட் ஆயிட்டாங்க. சார், நீங்க அந்த 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 குறிப்பிட்ட போட்ல தான் இருந்தீங்களா சார்? ஆமா, நானும் அந்த போட்ல தான் இருந்தேன். ஓகே. நாங்க ஜம்ப் பண்ணி வெளியே வந்துட்டோம். லைஃப் ஜாக்கெட் இருந்தங்காட்டி அப்படி இருந்தோம். அப்புறம் ரெஸ்க்யூ டீம் வந்தாங்க, சேவ் பண்ணிட்டாங்க. மொத்தம் எவ்வளோ போட்ல சார் இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆளுங்க? இல்லை, அங்கே நிறைய போட் இருந்துச்சு. நாங்கள் போன ஒரு போட்டு மட்டும் இதாயிடுச்சு. ஓகே ஓகே சார். அப்சைட் டவுன் ஆயிடுச்சு. அது ஏன் அப்சைட் டவுன் ஆச்சு என்னன்னு சொல்லிட்டு விவரம் தெரிய வந்திருக்குங்களா? ஒரு அலை அடிச்சது மேடம், பெரிய அலை. போட்ஸ்மேன் எதுக்கு மிஸ்டேக் பண்ணுறாரு போல இருக்கு. அப்படியே லைட்டாக தூக்குது. வித்தின் செகண்ட் வந்து அப்படியே அப்சைட் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்சைட் டவுன் ஆகும்போது கொஞ்சம் பேருக்கு டோர் வெளியே அது க்ளோஸ்டு போட். ஓப்பன் போட் வந்து எல்லாரும் வெளியே குதிச்சிருப்போம். க்ளோஸ்டு போட்டுங்காட்டிக்கு 20 பீப்புள்ஸ் மட்டும் வெளியே குதிங்க. பேலன்ஸ் பின்னாடி இந்த 5 பேர் வந்து டெட் ஆயிட்டாங்க. சார், அதில் எவ்வளோ பேர் அங்கே ட்ராவல் பண்ணவங்கள தமிழ்காரங்க சார்? டோட்டலாக அந்த போட்டில் வந்து ஒரு 24 பீப்புள்ஸ் தமிழ் தான். அப்படிங்களா? இப்போ எவ்வளோ பேர் வந்து இன்னும் தமிழ்காரங்க கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்காங்க? இல்லை, எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. கண்டுபிடிச்சா நேரம் இல்லை. கண்டுபிடிச்சவங்க 15 பேர் இறந்துட்டாங்க. 20 பேர் செக்கப்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். 2 பேர் மட்டும் கான்சியஸ் கொஞ்சம் ஐசியூவில் இருக்காங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க எவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்கன்னு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது? 8 to 9 பீப்புள் வந்து தமிழ்நாடு. அப்படியா? ஓகே சார். இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் உங்களை தொடர்பு கொண்டிருக்காங்களா ஏதாவது வகையில்? அதெல்லாம் எம்பசிலேருந்து வந்திருக்காங்க, பார்த்துட்டு இருக்காங்க. உங்களை இப்போ சேஃபாக இங்கே ரிட்டர்ன் எம்பசிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஓகே ஓகே. அது நான் அப்டேட் கொடுக்க முடியும், பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்ன காரணத்துக்காக இந்த ட்ரிப் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க சார்? இது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ட்ரிப்பு.
ஸோ அச்சீவ் பண்ணவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வந்தேன். லாவா last மொபைல்ஸ் rate கூட்டு போயிருந்தாங்களா? பிராண்ட் நேம் வேணாம் மேடம், பட் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ இதில் மட்டும் ஓகே சார், வெரி சாரி சார். ஓகே.